Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halqillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve men tabi'ahum bi ihsani ila yevmiddin. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadisler okunu devam ederiz. Bugün bizning 35. hadisni okuyacağız. Hadis tübendeki şey yanları. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme la tahasadu ve la tenaceşu ve la tebâgadu ve la tedâbaru ve la yabi'u ba'dukum gala beygi ba'din. وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دامه وماله وعرضه رواه مسلم. Demek bu hadisini rivayet etmişse Abu Hureyre radıyallahu anh'a aytığı boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dip etken. La tahasadu, bir-biringizga künleşmegiz. Ve la tenaceşu, bir-biringizga beyanı kütermegiz. Ve la tebâgadu, bir-biringizden burulup yüzleringizni şimegiz. Ve la tedâbaru, bir-biringizden yırağaymağız. Hem bir-biringiz sevdesin bozmasın. Allah Teala yolunda Müslüman halde tuğan bulup yaşayız. Müslümanның tuğanı. Ol ana zulüm kılmaz. Ol anı aldamaz. Ol anı mesharelemez, tübensitmez. Çünkü takvalık olmanda deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kükregine iş tapır soğukta. Sonundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişini bozuk deyip sanav için anın Müslüman tuğanın kimsituğu jite dedi. Çünkü bir Müslümana ikinci bir Müslümanın kanı, malı, namusu haram, kağılgısız deyip haber etti. Bu hadis bizden İslam dininde zor məğna biri. Çünkü ul bizge Müslümanlık münasebetlerin, Müslümanların bir-birisi bilen nindi muamele kılırga tiyişligin, Müslümanlarga has sıfatlar hakkında söyley. Şularının kaybirlerin iske çırıp ötek. Birincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. La tahasadu. Bir-biringizge hüsütlük kürsətməgiz. Bir-biringizge yani hüsütlük degen söz, yani kızıqmağız, akünleşmegiz. Alarının malına da kızıqmağız, derecesine de kızıqmağız, künleşmegiz dedi. Çünkü künçülük ol bik naşar, hem kişini işki yaktan aşavşı sıfat bulup tıra. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytdı. Yani İyyâkum vel hased fe innel hased ye'kulul hasenat kema te'kulun narul hatab dedi. Yani künçülükten saklanığız dedi. Çünkü künçülük sizin izgiliklerinizini otunni nişik yokka çıkargan kibik şulay yok. Künçülük de sizin izgiliklerinizni yokka çıkarır dedi. Künçülükке kelgende İslam dininde hüsütlük iki türlü itip göz aldında tutular. Birincisi, ol da bulsa qara künleşu. Qara künleşu, yani
Син икенче бер кешенең малынамы, дәрәҗәсенәме көнләшәсең, һәм дә инде аның ул нигъмәтнең аннан юкка чыгуын, аннан бетүен телисең. Әйтик, мәсәлән, кешенең бар телефоны, аның телефоны синең телефоннан яхшырак, ватсайды шул телефон дип кеше көнләшеп аңа начарлык тели. Һәм бу хөкем буенча бу харам. Харам. Чөнки кеше көнләшкәндә күзен шулай иттереп караганда күз тию, ягъни хөсетлек белән кешенең ягъни зыян китерү ихтималы бар. Шуның өчен аның хөкеме харам булып тора. Икенчесе, ул да булса ак көнләшү. Кеше кайчан мөселман кардәшеннән көнләшә, шулай иттереп, ягъни аның бу нигъмәт аннан кимүен теләми, Аллаһ Тәгалә аңа бәрәкәт бирсен ди. Аллаһ Тәгалә аңа бәрәкәт бирсен ди. Әйтик, мәсәлән, бу нинди галим кешеме, каралы нинди акыллы, Аллаһ Тәгалә аңа гыйлеменә бәрәкәт бирсен, дингә, исламга файдалы булсын, һәм миңа да аның кебек булырга насип итсен дип әйтү ак көнләшү була. Ул габтату дип атала, һәм ул ислам динендә рөхсәт ителгән булып санала. Шул сәбәпле һәр бер кеше үзендә әгәр көнчелек хисе бар икән, ул аны дәваларга тиеш. Әгәр син күрәсең икән, бер кардәшеңдә берәр яхшы әйбер көнчелек хисе барлыкка килде икән, Аллаһ Тәгаләне зикр кыл. Һәм монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Маша Аллаһ, ла хаула ва ла куввата илля биллаһ" дип әйтергә кушты. Ягъни, чөнки бүтән әйбер безнең кулыбызда булган, бүтән әйбер ул Аллаһ Тәгаләдән. Гыйлемдә, синең дәрәҗәңдә, синең машинаңда, башка әйберләреңдә ул Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә теләгән бәндәсенә бирә һәм теләгән бәндәсеннән аны ала. Шуның өчен әгәр син күрдеңгә, син көнләшү хисе барлыкка килә икән, син әйтергә тиешсең: "Маша Аллаһ" дип. "Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ". Ягъни Аллаһ Тәгалә мактау булсын, Аллаһ Тәгалә ни теләсә шул була, һәм ул Аллаһ Тәгалә көч кудрәт иясе дип Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә кирәк. Менә бу мәсьәләдә без инде беренчесе ул да булса көнләшү, көнчелек турысында әйттек. Шул сәбәпле көнләшүдән без ерагайырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ике әйбердә генә көнләшү юктыр" диде. "Ла хасада илля фиснатайни", ике әйбердә генә көнләшү юк ди. "Раҗулун атаһу Аллаһу малан", Аллаһ Тәгалә ул бәндәгә диде, кем беренчесе? Аллаһ Тәгалә шул бәндәгә мал бирде ди. "Фахуа янфaqu анаул лейли ван нахар", һәм ул шул малны көн һәм төнен Аллаһ Тәгалә юлында сарыф итә. Бу беренчесе. Икенчесе: "Раҗулун атаһу Аллаһул Кур'ана фахуа якуму биһи анаул лейли ван нахар". Икенчесе, ул да булса Аллаһ Тәгалә аңа Кур'ан гыйлеме бирде. Ягъни гыйлем бирде, һәм ул шул гыйлемне иртән һәм кичкә кадәр аны тарата. Менә бу ике мәсьәләдә көнчелек булмастыр диде. Димәк, бу беренчесе, ул да булса көнчелек мәсьәләсе булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям икенчесен турында әйтте: "Ла танаҗашу", наҗаш диде. Ягъни бер-берегезгә бәя күтәрмәгез. Бу фикъ мәсьәләсенә кергән мәсьәлә, ягъни сатучы үзенең подельниге белән, ягъни сөйләшеп куйган кешесе белән товарны алырга килгән кешегә товарны кыйбатрак бәядән алырга мәҗбүр итү. Әйтик, мәсәлән, сатучы телефоннар сата, алучы килә дә бу телефонның күпме тора ди. Ул әйтә 5000 тора ди. О, синдә кыйбат, ни өчен шулай, тегесе монысы башка җирдә бит ул 4500 гына, 4000 гына тора. Әйдә инде миңа шул бәядән бир дип сөйләшкәндә, шул вакытта сатучының подельниге сөйләшеп куйган кешесе килә дә: "Мен тукта, мен әгәр бу алмаса үзем алам" дип юри. Тегене кытыртып шушы сүзләрне әйтү белән, теге кеше инде мәхрум калудан куркып товарны алырга мәҗбүр була.
һәм инде соңыннан гына ул аны аңлаячак. Ләмкин сәүдә вакытында ул аңа игътибар бирмәс. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Вала танаджашу", ягъни бер-берегезгә бәя күтәрмәгез. Һәм буның да хөкеме харам булып тора. Һәм өченчесе ул да булса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Вала", димәк, "Вала табагаду", бер-берегездән йөзләрегезне бормагыз. Ягъни бер-берегездән ерагаймагыз диде. Димәк, менә монда ачыкларга кирәк. Нәрсәләр ул, ягъни ерагаю сүзе астында нәрсә күз алдында тотыла икән. Ягъни әгәр без карасак, ягъни менә кешеләр бер-берсе белән ни өчен аралары бозыла? Ни өчен алар бер-берсе белән ерагаялар? Һәм иң беренче сәбәпләреннән ул да булса, иң беренчесе һәм ул иң зурысы ул да булса хыянат. Хыянат менә кызганычка каршы ул бик күп. Мөселманмы ул, мөселман түгелме, бер-берсенә хыянат итәләр. Һәм бу хыянат сәбәпле кешеләр арасы ерагая. Икенчесе ул да булса гайбәт һәм сүз йөртү сәбәпле кешеләрнең арасы бозыла һәм ерагаюга китерә. Өченчесе ул да булса тәкәбберлек һәм дүртенчесе ул икенче бер кешеләрне мәсхәрәләү, алардан көлү. Менә бу сәбәпләр, ягъни кешеләрнең бер-берсенең арасын ерагаюга китерә. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Вала тадабару", ягъни тадабару, ягъни бер-берегезне ярдәмсез калдырмагыз, бер-берегездән йөзләрегезне шиермәгез диде. Һәм соңыннан әйтте: "Вала ябигу багдукум гала байги багдин", ягъни берләрегез икенче берәүләрнең сәүдәләрен бозмагыз. Ягъни бу шулай ук фикх мәсьәләсенә кергән, ягъни кеше товарны сатып алырга килгәч, сатучы белән алучы арасында шушындай бер бәягә килешкәннән соң, икенче кеше килеп товарга кыйбатрак бәя биреп, товарны алып китүе шәригать буенча тыелган. Һәм дә инде монда да "Вала ябигу багдукум гала байги багдин", бер-берегезнең сәүдәләрен бүлмәгез, бер-берегезнең сәүдәләрен үзмәгез дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп куйды. Соңыннан әйтте: "Куну гибадаллаһи ихванан, ал-муслим аху муслим", ягъни сез мөселманнар ди. Бер-берегез белән диндә туганнар булыгыз. Мөселман мөселманның туганы диде. Хуҗурат сүрәсендә 10-нчы аятта без бөтенебез беләбез. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Иннамал муъминуна ихва", дөрестлектә мөселманнар алар диндә туганнар. "Фаслиху байна ахавайкум", шуның өчен бер-берегезнең арасын төзәтегез дип Аллаһ субханаһу ва тааля әмер кылды. Ягъни күрәбез, ягъни нәрсә белән төзәтергә, ягъни көнләшмәү, ягъни сәүдә мәсьәләсендә булсынмы, яки дөньяви мәсьәләдә булдымы, ягъни бу араларны ерагайту ярамый, бәлкем якынайту кирәк. Һәм әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Мөселман мөселманның туганы". Һәм мөселман икенче бер мөселманны ла ягзлимуху ва ла яхзулуху ва ла якзибуху диде. Мөселман мөселманга зулым кылмас, һәм ла яхзулуху, аны ярдәмсез калдырмас, һәм аңа ялганламас. Ва ла яхкируху, һәм аны түбәнсетмәс. Ягъни зулым кылу турында без сезнең белән 24-нче хадистә карадык. Аллаһ субханаһу ва тааля кудси хадисендә әйтте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бу хадисе, кудси хадис, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла фала тазаламу", бер-берегезгә зулым кылмагыз дидек. Зулым ул хаксызга икенче бер кешенең хакына керү һәм аның мөмкинчелекләрен шикләү. Ягъни зулым хөкеме харам һәм инде мөселманга зулым кылырга тиеш түгел.
Яғни аның мөмкинчелекләрен чикләп, аны кысырыклап, аны кимсетеп чыгарып җибәрергә тиеш түгел. Шуның өчен хөкеме харам диде. Инна зульму зулумату яумул кияма. Дөрестлектә зулым кылучыларны Аллаһ Тәала кыямәт көндә каты рәнҗеткеч газап белән тотар диде. Соңыннан вала яхзулуху, ул аны ярдәмсез калдырмас. Yani kaçan Müslüman kardeşim ikinci bir Müslümanğa muhtaç iken, yardımga muhtaç iken, hem ul çakra iken yardım it elimini deyip, Müslüman ana yardım itmişe ötüp gitmez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُغْسِرٍ يَسَّرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ." Eğer bir Müslüman ikinci bir Müslümanğa ağır halde kalgan Müslümanğa yardım etse, Allah Teala onun ağır kıyamet gününde ağır halde kalsa, Allah Teala onun halini jingileytir dedi. Sonundan aytdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "وَلَا يَكْزِبُهُ." Müslümanını aldamaz. Müslümanını aldamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradılar: Müslüman saran bula ala mı deyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyye, Müslüman saran bula ala dedi. Müslüman korkak bula mı diye geçti, korkak bula ala mı deyip sırağaç. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyye, Müslüman korkak bula ala dedi. Müslüman yalgancı bula ala mı deyip sırağaç. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman yalgancı bula almı deyip cevap verdi. Sonrası وَلَا يَحْقِرُهُ, Müslümanını tübensitmez, kimsitmez dedi. Çünkü Müslüman bulmasın mı, ya ki başka kişi bulsun mu, yani onu kimsitu, onun derecesini tübeneytu, şeriat boyunca tıyılgan iş bulup dura. Sonundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşlarını sanağından son takvalık ulmunda deyip yüreğine iş tapkır көрсетті. Sonundan aşıklık kırttı. Bir kişini bozuk deyip atau için onun Müslüman tuğanın kimsituğu jite dedi. Sonundan ahırdan sana büttü. Müslümanğa ikinci bir Müslümanın malı da, kanı da, namusu da kağılgısız. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala onu öz yaklağı astına aldı. Allah Subhanahu ve Teala ul kişini, yani hisabuhu alallahi Teala, yani Allah'ın hesabın Allah Teala'ya kaldırırız dedi. Şulay ettirip bu hadis bizning Müslüman edeplerin hem Müslümanğa tiyişli bulgan gamellerini sili. Allah Subhanahu ve Teala bizlerge her barşalarımızga da şu iman getirgenden soň Müslümanğa has bulgan sıfatlarını özümüzde buldurup yaşarga nasip etsin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.